Hello, welcome back to my YouTube channel and to a new video. Today we are discussing ANTHARJANAM, Memoirs of a Namboodiri Woman, a work that comes under PGS2 Gender Studies and was written by Devaki Nilayamgode. Now the work talks about the dual subjugation of Namboodiri women who are subjected for being a woman as well as for being an upper caste. Because the Namboodiri community was famous for having this caste and gender hierarchy, and due to this hierarchical beliefs, the Namboodiri women were considered inferior to the men, having no freedom and no significance. And that is why this work, which is an autobiography, it talks about the suffering of the women and the objectification of the women, especially in the Namboodiri community. Because they were made to follow directions and obey rules and accept authority, even during the 19th and 20th century, which was the time period of so many social reforms. But the Nambudiri community refused to be a part of these reforms. They tried to resist this change. And that is what the author is mainly talking about here. And the last sections, in the first section, actually, the author talks about her illam, that is the Pagavur illam, and the common rules that the Antharjanams had to face there. And towards the end, she talks about how there were many reforms within the Nambudiri community that was started by V.T. Bhattathiripada and women reformers like Arya Pallam, etc., which ultimately paved way for more modernism within the community. And that's how the work ends. So let's start. Now, I already told you that the Nambudiri women, they were suffering more, not only because of their gender, but also because of their caste. Even though they were high caste, there was still a patriarchal dominance over them by the Nambudiri men, where the Nambudiri women were the colonized and the Nambudiri men were the colonizers. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്പൂതിരി വിമൺ ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യമേ തന്നെ ഈ ഒരു വർക്കിൽ പറയുന്നത്. അതായത് ഇല്ലത്തിൽ തന്നെ കഴിയണം എന്നുള്ളൊരു റൂളായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ്. പുറത്ത് പോകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു റൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ പുറത്ത് പോകുന്നെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ഷാപ്രോൺ, ഒരു കൂടെ ഒരാളില്ലാതെ പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല. അതും പോകുമ്പോൾ ഒരു മറ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം. അതായത് ബാക്കിയുള്ള പുറത്തേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പുരുഷന്മാരുടെ മുഖത്ത് നോക്കാതെ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മറ്റുള്ള പുരുഷന്മാർക്ക് ഇവരുടെ മുഖം കാണാത്ത രീതിയിൽ മറകൂട കൊണ്ട് മുഖം മറച്ച് വേണം ഇവർ പോകാൻ വേണ്ടി. അതും ഈ ഒരു കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. അതായത് വഴി കൂടി പോകുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് അന്യജാതിപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ വഴി മാറി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒച്ചയിടുന്നതും. അങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ അപ്പോൾ ആലോചിക്കും, ഇതൊരു ഹൈ കാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടുള്ളൊരു രീതിയിലൊരു പ്രിവിലേജ് ആണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുമെങ്കിലും ശരിക്കും ഇത് ഇവരെ ഒബേ ചെയ്യേണ്ട കുറേ റൂൾസ് ആയിരുന്നു. ഇവരുടെ സമ്മതത്തോടു കൂടി അല്ലാതെ, ഇവരുടെ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി അല്ലാത്ത കുറേ റൂൾസ് ആയിരുന്നു. ഈ റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഇവരുടെ പുറത്തൊരു പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു. And in terms of clothing, they wore dull clothes. They were not allowed to wear sari blouse or colorful blouses or to tie their hair up, unlike the Nambudiri cousins or any other women from any other communities, because they were actually discouraged to wear makeup or to even look attractive. കാരണം അകത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇല്ലത്തിനകത്താണ് എപ്പോഴും ഇരിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു റൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ they were not encouraged to indulge in their beauty. But at the same time, the author is not exactly a complaint. ഈ ഒരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഒരു കുറ്റം പറച്ചിൽ പോലെ ഒരു ബ്ലെയിം ഗെയിമോ അല്ല. പക്ഷെ അതേസമയം ഷി ഓൾസോ ടോക്സ് അബൌട്ട് ദ ഗുഡ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ, ദി സ്മോൾ ഹാപ്പിനെസ്സസ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ illam, such as various festivals being celebrated or
rituals and food preparations, which were happy moments among the women community, despite all these strict rules and regulations. And other than the experiences the experiences that these women had to undergo, she also talks about other practices such as harvest festivals and the events that happened in the community, that is not only in the community, that in the society as well, that is the floods and the epidemic and how they countered it. And the work mainly talks about a lot of episodes. One such episode is the treating of the snake bite by the Namboodiris, which she describes as intriguing. And there is also a brief mention of the KP Namboodiri marketing, who had to travel on foot to remote villages to promote his brand. കുറച്ച് എപ്പിസോഡ്സും ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അതായത് ഇവരുടെ ഒരു സബ്ജുഗേഷൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ടും. പക്ഷേ ഇത് നോർമലൈസ്ഡ് ആണ്, ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇതൊരു നോർമലൈസ്ഡ് ആണ്. പക്ഷെ അത് ആക്ച്വലി വളരെയധികം സ്ത്രീകളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു റിച്വൽസുമായിരുന്നു. അതായത് ഡെലിവറിയുടെ സമയം ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചതിന് ശേഷം ഇവർക്ക് ദൂരെയുള്ളൊരു വാട്ടർ ടാങ്കിൽ പോയി കുളിക്കണമായിരുന്നു. കുളിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഇവരെ അനുവദിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോലും ഇവരെ അനുവദിച്ചിരുന്നത് ഈ ഒരു വാട്ടർ ടാങ്കിൽ നടന്നു പോയി ആ ഒരു പ്രസവത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒരു വയ്യായ്മയെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ വരെ നടന്നു പോയി കുളിച്ചിട്ടേ ഇവരെ ബാക്കി എന്ത് കാര്യത്തിനും സമ്മതിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ദാറ്റ് വാസ് വൺ ഓഫ് റിയലി മോസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രെസ്സിങ് ഇവൻറ്റ് ദാറ്റ് ദി ഓതർ ടോക്സ് അബൌട്ട്. കാരണം ഈ ഒരു ചൂട് കാലമാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടാങ്കിൽ നിറച്ചും മണ്ണും ആ ഒരു ചെളിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പോലും ഈ ഒരു റൂൾസിന് യാതൊരുവിധ ഇളവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ആ ഒരു ടാങ്കിൽ ആ ഒരു ചെളി നിറഞ്ഞ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ ആരും ആ ഒരു കാര്യം ചിന്തിച്ചത് മാത്രമല്ല, അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ആലോചന വന്നെങ്കിൽ കൂടി കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു അവർ പെരുമാറിയിരുന്നത്. So that is one of the distressing moment. The other one is transportation. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവർ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ തന്നെ മറകൂട ചൂടണമായിരുന്നു, അതൊരു കമ്പൾസറി ആയിട്ടൊരു കാര്യമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ബസ്സിൽ കയറാൻ ഇവർക്കൊരു ഫ്രീഡം ഇല്ലായിരുന്നു. കാരണം ഈ ഒരു മറകൂട കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള പാസഞ്ചേഴ്സിന് ആ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ്. ഇത് ഒരു സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ്, ഒരു ആക്സസറി അല്ല. അതെപ്പോഴും ആ ഒരു കൈ തന്നെ കൊണ്ട് കിടക്കണം, അത് മുഖം മറച്ച് തന്നെ നടക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും ട്രാവലിംഗ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വാസ് ഓൾസോ ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ ദം. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ആഘോഷം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരെ ഇല്ലത്തിന് പുറത്ത് അങ്ങനെ വിടുന്നത് വളരെ റെയർ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ കൂടുതലും ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ നമ്പൂതിരി സ്ത്രീകളെല്ലാം തന്നെ വാതിലടച്ച് ഇല്ലത്തിനകത്ത് തന്നെ കൂട്ടം കൂടി ആഘോഷിക്കുമായിരുന്നു. അതായത് നൃത്തം ചെയ്യുമായിരുന്നു. അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഓഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല, അവർ തന്നെയാണ് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത്, അവർ തന്നെയാണ് ആ ഒരു മൊമെൻ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, അവർക്ക് പുറത്ത് പോകാനോ ഇങ്ങനത്തെ പുറത്ത് നടക്കുന്ന ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനോ ഒരു ഫ്രീഡം ഇല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വേറെ എന്ത് ആഘോഷങ്ങളാണെങ്കിലും, പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ നമ്പൂതിരി പുരുഷന്മാരുടെ ബർത്ത്ഡേയ്സ് ആണെങ്കിലും ജന്മദിനങ്ങളെല്ലാം ഒരു വലിയൊരു ആഘോഷമായിട്ടായിരുന്നു ഇവിടെ കണ്ടിരുന്നത്. ഒരു ഫെസ്റ്റായിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ അതേസമയം നമ്പൂതിരി സ്ത്രീകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അന്തർജനങ്ങളുടെ കാര്യമാണെങ്കിലോ അവരുടെ ദിനങ്ങൾ ആഘോഷിക്കാറില്ല. കാരണം അവിടെ ഒരു പ്രജുഡിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ആൺകുഞ്ഞിൻ്റെ ജനനമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഘോഷിച്ചിരുന്നത്. പെൺകുഞ്ഞിൻ്റെ ജനനം അത്രയ്ക്കങ്ങ് ആഘോഷിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ഇരട്ടക്കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോൾ അത് രണ്ടും പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ അതൊരു കലാമിറ്റി ആയിട്ട്, ഒരു വലിയൊരു ദൗർഭാഗ്യമായിട്ടായിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത്. അത്രയ്ക്കൊരു പ്രജുഡിസും ആ ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്തർജനങ്ങളുടെ ജന്മദിനങ്ങൾ അങ്ങനെ ആഘോഷിക്കാറില്ലായിരുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കുറവായിരുന്നു. അവരെ ഒരു ഫെസ്റ്റിനും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലും വളരെ ചുരുക്കമായിരുന്നു.
പിന്നെ മാരേജിൻ്റെ കാര്യവും പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇവരുടെ ഒരു മാരേജിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഇവർക്ക് യാതൊരുവിധ അഭിപ്രായവും ആരും ചോദിക്കുന്നില്ല. ഇവർക്ക് പറയാനുള്ളൊരു സ്വാതന്ത്ര്യവുമില്ല. ഇവരുടെ ഒരു കല്യാണത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത് തന്നെ, അതായത് തൻ്റെ കല്യാണം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അറിയുന്നത് തന്നെ തോഴിമാരുടെ അടുക്കൽ നിന്നുള്ളൊരു അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു വാർത്ത അറിയുന്നത്. അതും കല്യാണത്തിന് 1-2 ദിവസം മുമ്പ്. അങ്ങനെ ഒരു ലോകത്തായിരുന്നു അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത്. ആൻഡ് the point to remember is this is a world not created by them. This is a world that was created for them and that was maintained by the patriarchal community. So these are some of the incidents and some of the things that the author also discusses. And another thing was the girls and the young babies, they were mostly raised by the house help themselves. ആ ഒരു പാരൻ്റൽ കെയറും അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. കൂടുതലും പെൺകുട്ടികളെ അവിടെ നോക്കുന്നതും അവിടുത്തെ ഹെൽപ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള തോഴിമാർ തന്നെ ആയിരുന്നു. അല്ലാതെ പാരൻ്റൽ ഒരു കെയർ, ഒരു ലവ് അവിടെ വളരെ കുറവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ജീവിച്ച് വളർന്നു തന്നെ വളരെ ചുരുക്കം ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനിലൂടെയാണ്. ബാക്കിയുള്ളവരുമായിട്ട് അത്രയ്ക്കൊരു അടുപ്പം അവർക്ക് ആഗ്രഹമില്ല എന്നല്ല, പക്ഷെ അവരെ അങ്ങനൊരു അത്രയും പോലും അവർക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ we can say this was in a way of grooming which was normalized. കുഞ്ഞുനാളിൽ തൊട്ടേ ഇങ്ങനൊരു റൂൾസും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചിട്ടകൾ പഠിപ്പിച്ച് ആ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു വളർത്തിയിരുന്നത്. സോ this was something that was normalized, so they never thought of questioning it or going against it. ഒരു കാര്യമുണ്ട്, because they thought this was normal. Second one was, even if they rebel, the chances are that they would be again subjugated, they would be punished. The rules were never going to change. But this work was another, what can we say, path breaker, because the women additionally, despite all these rules and regulations, they were also not given proper education. They were not allowed to read or write. They were not encouraged to do so. So that is why probably ആ ഒരു റീസൺ കൊണ്ടും കൂടി ആയിരിക്കാം ഇവിടെ ആ സമയം വരെ അപ്പം ആരും അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാതിരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു 1920th സെഞ്ചുറി ആയപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അകത്തുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് മാത്രമല്ല, ദേവകിയുടെ ഈ ഒരു വർക്ക് തന്നെ ഒരു പാത്ത് ബ്രേക്കിംഗ് വർക്കാണ്. കാരണം എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിച്ചു, എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടിയെന്ന് മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനെ എഴുത്തിലൂടെ അവിടെ നടക്കുന്ന ആ ഒരു ഇല്ലത്തിന് അകത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ പുറത്ത് ലോകം അറിയാൻ തുടങ്ങി. ദേവകി മാത്രമല്ല, ലളിതാംബിക അന്തർജനവും വേറൊരു നമുക്ക് എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കീ ഫിഗറാണ് ഈ ഒരു റിഫോംസിൽ. ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിൻ്റെ പല വർക്ക്സും ആ ഒരു പേട്രിയാർക്കൽ റൂളിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഒരു റെബലിയസ് മൂവ് ആയിരുന്നു. And when it comes to marriage, the eldest son was allowed to marry from the same community, but that too polygamy was practiced. A man could marry a number of women, and even girls so much as the age of 10. ചൈൽഡ് മാരേജും ഒരുപാട് പ്രിവലൻ്റ് ആയിരുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു. 10 വയസ്സുള്ളൊരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരുപക്ഷെ വരനായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു 70-75 വയസ്സുള്ള ഒരു നമ്പൂതിരി ആയിരുന്നു. അതും ആ ഒരു ഭാര്യ മാത്രമല്ല, പല ഭാര്യ, ആ ഒരു പോളിഗമി ഒരു പ്രാക്ടീസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഇളയതായിട്ട് വരുന്ന പുരുഷന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ they were known as appans, that they had to settle for സംബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാഷ്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. അതും നമ്പൂതിരി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് പാടില്ല, നായർ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലത്തുള്ള വേറെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് വേണം സ്ത്രീകളെ സ്വീകരിക്കാൻ. അതും മാരേജ് പോലത്തുള്ള അത്രയും ഒരു ലീഗലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല. ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് എ കാഷ്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിക്കോസ് ദേ വർ നോട്ട് അലൗഡ് ടു. അവിടെയും റൂൾസ് ആയിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സംതിങ് ദേ വാണ്ടഡ്, ഇറ്റ് വാസ് റൂൾസ്.
എൽഡസ്റ്റ് സൺ മാത്രമേ നമ്പൂതിരി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് കല്യാണം കഴിക്കാവൂ. അതും എത്ര വേണമെങ്കിലും കല്യാണം കഴിക്കാം. 10 വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വരെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ചൈൽഡ് മാരേജ് വാസ് പ്രിവലൻറ്റ്. പക്ഷേ യങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൺസ്, അവരെ അപ്പന്മാരെന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. അവരെ പക്ഷേ സംബന്ധം മാത്രമേ കഴിക്കാവൂ. അതും ഇവർക്ക് ഇല്ലത്ത് താമസിക്കാം. പക്ഷേ ഇവരുടെ പാർട്ട്നേഴ്സ്, വേറെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ഇവരുടെ ലൈഫ് പാർട്ട്നേഴ്സും ഇവരുടെ കുട്ടികൾക്കും ഇല്ലത്ത് പ്രവേശനമില്ല. ഒരുപക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ആഘോഷം നടക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഇവർക്ക് തമ്മിൽ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അല്ലാത്ത പക്ഷം ഇല്ലത്ത് താമസിക്കാന്നുള്ളൊരു ഇവർക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലും സ്വത്ത് വകകളിലും ഇവർക്ക് യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ല. എല്ലാം എൽഡസ്റ്റ് സണ്ണിനാണ്. So that was really a complex social arrangement and a hegemony of the Namboodiris. And in the Memoirs, she further talks about significant events of the time, such as the Smartha Vijaram of Kuriyedathu Thatri and her comments on it. And towards the end of the work, she talks about how exactly reform started within the Namboodiri community with the efforts of V.T. Bhattathiripadu and E.M.S. Namboodripadu, who began to question and challenge the inhuman practices prevalent within the confines of their caste. And YKS, also known as Yoga Kshema Sabha, was another prevalent organization under the leadership of V.T. Bhattathiripadu, which again put an end to the plight of all this subjugation of the Nambudiri women. And talking about the author's personal experience again, she was later married to the Nilayamgode house, which was actually a blessing in disguise for her, because her husbands and in-laws were actually encouraging her and supportive of മൂവിങ് ഫോർവേഡ് വിത്ത് ദ മോഡേൺ ടൈംസ്. എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ചിന്തിക്കുന്നവരായിരുന്നില്ല. പഴയ വിചാരങ്ങളെ കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിഫോംസിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് റെലുക്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും മോഡേണിസം ആ ഒരു ചിന്തയിൽ കുറച്ചും കൂടി പുരോഗമനത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നവരും ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു നിലയംകോട് ഇല്ലത്തേക്കാണ് ദേവകി അന്തർജനം കല്യാണം കഴിച്ച് വന്നതും. അതായത് അവരുടെ നിലയംകോട് ഇല്ലത്ത് കുറച്ചും കൂടി സപ്പോർട്ടീവായിട്ടൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി, കുറച്ചും കൂടി സപ്പോർട്ടീവായിട്ടൊരു ഹൗസ് ഹോൾഡാണ് ഇവർക്ക് കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം ഇവർക്ക് ഇത്രയും ഒരു ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു വർക്ക് എഴുതാനുമുള്ളൊരു മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടിയതും ഇതുകൊണ്ടാകാം. And ultimately it was these Nambudiri men who actually became the medium of bringing about the change in their own community. The last chapter of the book talks about the winding up of Yoga Kshema Sabha in the 1950s. And she talks about how her work attempts to talk about the practices that were prevalent in the Nambudiri community and how insensitive it was and how they were able to bring about reform in their community. So that is a brief talk about the work. Hope this was useful, and if you have anything to share, you can do so in the comment section. And if you like the video, do subscribe if you haven't already. I'll see you in the next video then.